A very good morning to one and all. Hope all of you are safe. So now we shall continue with the topics. We've completed chemistry of amino acids and chemistry of proteins. So today we shall see about the metabolism of proteins. So after taking in through proteins, what happens to protein? So what is the purpose of taking it? So it has to be metabolized. So today we shall deal with that. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க, சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லாம் நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ எல்லோரும் பத்திரமா இருங்க, சேஃபாக இருங்க. ஸோ நம்ம கிளாஸில் வந்து இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம அமினோ ஆசிட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் பார்த்தோம். இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸும் ப்ரோட்டீன்ஸும் அடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். So digestion, the enzymes that help in the digestion of the protein, they called as proteolytic enzymes. So proteo means protein, lysis is breakdown. So they cause the breakdown of protein, so they are called as proteolytic enzymes. They cause the breakdown of protein by breaking the peptide bonds between the amino acids, so they are also called as peptidases. Okay, so peptidases because they break the peptide bond between the amino acids. So polypeptides, the protein is a polypeptide made up of a sequence of amino acids which are interlinked by peptide bonds. That is the definition of protein. That's the primary structure of protein. So the enzymes are secreted mainly in the gastric juice, in the pancreatic juice, and also present in the intestinal mucosa, and they help in the digestion of the protein, hydrolyze the protein molecule. So there are two different classes. So one is exopeptidases, the other one is the endopeptidases. So exopeptidases will cleave the bond, the peptide bond that is present. So both will cleave only the peptide bond. So only peptide bond is present in a protein, isn't it? So they'll cleave the peptide bonds. Exo will outside. Exo means outside, endo means inside. So exo examples are carboxypeptidase and aminopeptidases. So enzymes will end with ASC. So carboxypeptidases if they act on the carboxy terminus, and aminopeptidases if they act on the amino terminus of the polypeptide chain. That is a protein molecule. So exopeptidases will break the terminal bonds. They will be present in the terminal amino acids that will break the peptide bond that will release the amino acid. Okay, so that will release the amino acid. Okay, that is the work of the exopeptidase. And then you have endopeptidases. Endo means inside. So already we have seen proteins are three-dimensional structures. So they have in deep inside they have the amino acids. Many amino acids are there. So those peptide bonds must be broken with the help of endopeptidases. Example: pepsin, trypsin, chymotrypsin, and entropeptidase enzyme, which will cleave the bonds, peptide bonds that are present in the interior of the protein molecule. ஸோ டைஜஷன் பார்த்தோன்னா என்சைம்ஸ் வந்து டைஜஷன் பண்ணுற என்சைம்ஸ் நேம் வந்து ப்ரோட்டியோலைட்டிக்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா லைசஸ்னால் பிரேக் டவுன், ப்ரோட்டியோனா ப்ரோட்டீன்ஸ். அப்புறம் ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுனால அந்த என்சைம்ஸ் பேர் வந்து ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். இல்லைனா பெப்டிடேசஸ். எப்படி வந்து ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணுது? அமினோ ஆசிட்ஸாக அந்த ரெண்டு அமினோ ஆசிட் நடுவில் இருக்க பெப்டைட் பாண்டை வந்து உடச்சிட்டு தான் அது வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது இல்லையா? அப்போ அது வந்து பெப்டிடேசஸ் இன்னொன்று நம்ம கார்பாக்சி பெப்டிடேசஸ் சொல்லலாம், நம்ம ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸு சொல்லலாம், இல்லை பெப்டிடேசஸ் சொல்லலாம். அந்த குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ். அப்போ ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து எக்ஸோபெப்டிடேசஸ் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து எண்டோபெப்டிடேஸ். எக்ஸோனா வெளியே இருக்க அந்த பெப்டைட் பாண்டை பிரேக் பண்ணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ், அமினோபெப்டிடேஸ். அப்போ அந்த எண்டில் இருக்கும். கார்பாக்சி டெர்மினஸ் எண்டில் இருந்தால் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ், அமினோ டெர்மினல் இருந்தால் அமினோ பெப்டிடேஸ். அப்போ அந்த ரெண்டு எண்ட்லேயும் அந்த ப்ரோட்டீனில் பாலிபெப்டைட் செயினில் வந்து ரெண்டு எண்ட்லேயும் அந்த என்சைம் இருக்கும். அது வந்து அந்த பெப்டைட் பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அமினோ ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அடுத்து ரெண்டாவது கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்து எண்டோபெப்டிடேஸ். எண்டோபெப்டிடேஸ்னால் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூலுக்கு உள்ளே நிறையா இருக்கும். அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுறது வந்து எண்டோபெப்டிடேஸோட ஃபங்க்ஷன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெப்சின், ட்ரிப்சின், என்ட்ரோபெப்டிடேஸ், கைமோட்ரிப்சின், இது எல்லாமும் உள்ளே இருக்க பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ணும். So next, digestion in the stomach. So after breaking the bond, so you'll have few amino acids, because the terminal amino acids will be as amino acids only. They'll be broken as amino acids, but remaining inside you'll have like a small bit of 7 amino acids. So they are called as polypeptides. So 8 amino acids. So next they must be further broken down to form amino acids. So finally they all must be converted to amino acids. Only then it can be easily taken up by the tissues for further metabolic process. Is it clear? So the polypeptides are acted upon by trypsin, chymotrypsin to form peptides and amino acids. Same way carboxypeptidase and aminopeptidase to form the amino acids. And finally you'll have 4 amino acids, 3 amino acids left out. So the peptide bond should be broken with the help of dipeptidases and tripeptidases. So finally, as a result of the process of digestion, you have amino acids that are left over. So these amino acids are taken up for further metabolic pathway. ஸோ ஸ்டமக்கில் பார்த்தோன்னா அந்த இதில் இந்த ரெண்டு அமினோ ஆசிட் நம்ம எக்ஸோபெப்டிடேஸ், எண்டோபெப்டிடேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ அது எங்கெல்லாம் இருக்குது? கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ், பேங்க்ராட்டிக் ஜூஸ் எல்லாருமே இன்டெஸ்டினல் மியூக்கோஸால் இருக்குது. இப்போ அது வந்து என்ன ஆகுனா, அது வந்து ரெண்டுமே வந்து இந்த டெர்மினல் எல்லா பெப்டைட் பாண்ட்ஸும் பிரேக் பண்ணும். எக்ஸோபெப்டிடேஸ் வந்து வெளியே இருக்க பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் கார்பாக்சி டெர்மினஸ்லேயும். அப்போ அது பிரேக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்? அதுக்கு கடைசியாக இருக்க அமினோ ஆசிட் வந்து அமினோ ஆசிடாக வந்துடும்.
ஆனால் மீதி எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். ஒரு 6 அமினோ ஆசிட் ஒரு 8 அமினோ ஆசிட். அப்போ அதுக்கு வந்து என்னென்ன என்சைம்னா பாலிபெப்டைட்ஸ் வந்து ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சின் பெப்டைட்ஸும் அமினோ ஆசிட்ஸாக மாற்றும். கார்பாக்சிபெப்டைடேஸ் வந்து பெப்டைட்ஸை வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி அமினோ பெப்டைடேஸ் டைபெப்டைட் மீதி வந்து 4 அமினோ ஆசிட் ஒரு 3 அமினோ ஆசிட் அப்படி இருக்கும். அப்போ அது ரெண்டு வந்து டைபெப்டைடேஸ் ட்ரைபெப்டைடேஸ் அந்த என்சைம்ஸ் வந்து பாண்டை பிரேக் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல் ஃபுல்லும் எல்லாமே அமினோ ஆசிட்ஸாக அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடும். அதுதான் இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைக்குது. அடுத்து இந்த அமினோ ஆசிடாக மாறினா தான் அது ஈஸியாக வந்து டிஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். ஓகேவா? So catabolism of amino acids in mammalian tissues, alpha amino group of amino acids, they are derived mainly from two sources. One is the diet, okay, and other one is the tissue protein, breakdown of the tissue protein. So ultimately they converted to urea and excreted in the urine. So various processes are involved. So first one is transformation, that is transfer of the amino group, followed by oxidative. So all amino acids undergo transformation, then oxidative deamination. So transformation is only transfer of amino group, whereas deamination is removal of the group. Okay, you should know the difference, transfer and removal. So removal is in the presence of oxygen, so it is called as oxidative deamination. Then ammonia formation and transport. So the ammonia group that is removed, that is the amino group that is removed by the process of deamination, is converted to ammonia. So ammonia is toxic to the body, so it has to be converted to non-toxic form. So it is transported to the liver, where it undergoes the urea cycle, reactions of the urea cycle, and converted to non-toxic form urea. And urea is then taken to the kidney, where it is excreted in the urine. Okay, this is the outline of catabolism of amino acids. அப்போ கெட்டபாலிசம் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம உடம்புல ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். சுகர்ஸ் வந்து டி ஃபார்ம் இருக்குது, அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஃபார்ம் இருக்குது. அப்போ அது எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னா, அந்த டிஷ்யூ, நம்ம உடம்புல இருக்க டிஷ்யூ எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. அது பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டயட்டில் எடுக்கிற ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ், டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ்னால ஃபைனலாக எல்லாமே என்னாகுன்னா யூரியாவாக மாறும். ஏன்னா அமோனியா வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நச்சுத்தன்மை இருந்தது, டாக்ஸிக், நிறையா சிம்டம்ஸ் இருக்கும். அதனால் இமீடியட்டாக அமோனியா வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த 4 ப்ராசஸ் நடக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அமினோ குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ரிமூவ் ஆகாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன அமினோ குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆகும், அதுதான் டிஅமினேஷன். அது ரிமூவ் ஆகிறப்போ ஆக்சிஜன் இருக்கனால அது ஆக்சிடேட்டிவ் டிஅமினேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ். இந்த 2 ப்ராசஸ் சேர்த்து ட்ரான்ஸ் டிஅமினேஷன் நம்ம சொல்லலாம். அடுத்து வந்து அமோனியா ஃபார்மேஷன், அமோனியா ஃபார்ம் ஆகிட்டு அமோனியா டாக்ஸிக்னால அது வந்து அப்படியே லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அது நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் யூரியாவாக மாறி, அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூரியா சைக்கிளில் யூரியாவாக மாறி கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போகப்படும். கிட்னிலேருந்து அப்படியே யூரினில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகும். இதுதான் அவுட்லைன் ஆஃப் catabolism of amino acids. So next, if you see the urea cycle, so by the process of transformation, so all amino acids undergo transformation, so they are converted to alpha ketoglutarate. Then the alpha ketoglutarate is converted to glutamate and ammonia by the glutamate dehydrogenase enzyme that is present in almost all the tissues. So mainly the symptoms of why ammonia must be immediately removed from circulation. Ammonia only will be formed, so no other way, because it has a amino acid have amino group and a carboxyl group. So anyway ammonia only will be formed, but it has to be removed because the symptoms of ammonia intoxication includes slurring of speech, blurring of vision, and in severe cases also leads to coma and death. Okay, in severe cases. So mainly when the brain, because ammonia is capable of crossing the blood-brain barrier, when the brain levels of ammonia increase, okay, that will lead to all the above mentioned symptoms. So ammonia will be excreted mainly as ammonium ions by buffering in the kidneys, or mainly it will be excreted as urea. How we are going to see now how it is converted to urea through the urea cycle. So urea is the non-toxic form of ammonia in humans, which is excreted in the urine, and normal level is 15 to 40 milligrams per deciliter, and in the urine it is 15 to 25 grams per day is excreted in the urine. ஸோ யூரியா சைக்கிள் பார்த்தோன்னா எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் ஃபைனலாக என்னவாக மாறும், ஆல்ஃபா கீட்டோகுளூட்டாரேட்டாக தான் மாறும். எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸில். அதுக்கு அடுத்து வந்து அமோனியாவை கன்வெர்ட் ஆகும். குளூட்டமேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் வந்து அந்த அமோனியா வந்து எல்லா டிஷ்யூஸும் அந்த என்சைம் இருக்கிறதுனால அது வந்து அமோனியாவை கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த நைட்ரஜன் அமினோ ஆசிடில் இருக்க நைட்ரஜன் NH3 இல்லையா, அந்த நைட்ரஜன் வந்து அமோனியாவை கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த அமோனியா வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நச்சுத்தன்மை இருக்கிறனால என்ன ஆகுனா, அந்த இதை சரியாக பார்வை தெரியாது, சரியாக பேச வராது அவங்களுக்கு, எப்போ அந்த பிளட் பிரெயின் பேரியரை க்ராஸ் பண்ணும். ஏன்னா அமோனியாவுக்கு வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது, அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது, பிளட் பிரெயின் பேரியரை க்ராஸ் பண்ணும். அப்போ வந்து பிரெயினில் வந்து அமோனியா லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இந்த
சிம்டம்ஸ்லாம் வரும். ரொம்ப சிவியர், ரொம்ப அமோனியா லெவல் அதிகமாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து கோமாக்கு போயிடும். ஃபைனலாக அந்த பர்சன் வந்து இறந்தே போயிடுவாங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அமினோ ஆசிட் தான் இருக்குது, அதனால் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் வந்து இமீடியட்டாக அமோனியா வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேருந்து நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம், நச்சுத்தன்மை இல்லாத யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகி அங்கேருந்து அப்படியே கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இட்ஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் இன் த யூரின். அப்போ யூரியானா என்ன? நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா இன் ஹியூமன்ஸில் எக்ஸ்க்ரீட்டட் in the யூரினில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. நார்மல் வந்து 15 to 40 milligram per deciliter. யூரின் வந்து 15 to 25 grams வந்து per dayக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. Other name is Krebs-Henstedt cycle because it is integrated with Krebs cycle. Henstedt cycle is urea cycle as such, but it is integrated by a product fumarate which is formed, which you will see later. So it is called as Krebs-Henstedt cycle because Krebs cycle is other name for TCA cycle. So both TCA cycle and urea cycle are interconnected together. So it is called as Krebs-Henstedt cycle. So mainly the site where it takes place is the liver contains the enzyme arginase, which will break down, which will hydrolyze to form ornithine and urea. So mainly urea should be formed. So the reaction takes place in the cytosol as well as mitochondria of the liver cells. Okay. So what is the significance of this pathway? Major significance is it removes the toxicity of ammonia. So it causes the toxicity of ammonia, detoxification of ammonia. And second importance is that it helps in the biosynthesis of arginine. So the new amino acid arginine biosynthesis occurs in the urea cycle. So next, trans-deamination reactions. So all the amino acids, whatever amino acids are derived from dietary protein or from the tissue protein breakdown, have to be enter into the first step, transamination followed by oxidative deamination. So both together we can call it as trans-deamination process, and it is known as so it takes place in all the tissues. So amino acids are converted to glutamate, then transported to liver where it is converted to urea. அப்போ யூரியா சைக்கிளோட இன்னொரு நேம் என்னென்னா Krebs-Henstedt சைக்கிள். ஹென்ஸ்டெட் வந்து யூரியா சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சதோட நேம். இது Krebs சைக்கிள் வந்து இன்னொரு சைக்கிள் ஞாபகம் இருக்கா? TCA சைக்கிளோட இன்னொரு நேம் வந்து Krebs சைக்கிள். அப்போ இது ரெண்டு சைக்கிள் வந்து ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்டட் இருக்கிறனால ஃபியூமரேட் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்டட்னால இது வந்து Krebs-Henstedt சைக்கிள் சொல்கிறோம். இந்த யூரியா சைக்கிள் எங்கே நடக்குன்னா அந்த என்சைம், அதுக்கு தேவைப்பட்ட என்சைம் வந்து லிவரில் தான் இருக்குது. யூரியா ஃபார்ம் ஆகிற என்சைம் லிவரில் இருக்கனால லிவரில் நடக்குது. லிவரில் வந்து ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியால் நடக்கும், ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து சைட்டோபிளாசமில் நடக்கும். இது மெயின் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? இப்போ எதுக்கு யூரியா சைக்கிள் நடக்கணும் அப்படின்னா, நான் வேறு வழியே இல்லை, எப்படி அம்மோனியா ஃபார்ம் ஆகும். அம்மோனியா ஃபார்ம் ஆகுனால என்னென்ன இது வருது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ண, வேறு வழியே இல்லாமல் அது வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நான் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் யூரியாவாக தான் மாற்றணும். அது வந்து ஒரு மெயின் சிக்னிஃபிகன்ஸ், ஏன் யூரியா சைக்கிள் நடக்கணும் அப்படின்னு. ரெண்டாவது வந்து யூரியா சைக்கிள் வந்து புது அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆர்ஜினின்ங்கிற அமினோ ஆசிட் வந்து செமி எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட். அந்த அமினோ ஆசிட் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த யூரியா சைக்கிளில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இது ரெண்டு தான் முக்கியத்துவம், ஏன் யூரியா சைக்கிள் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம். அப்புறம் டிரான்ஸ்டியாமினேஷன் எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் எங்கேருந்து கிடைக்குது? டயட்லேருந்து கிடைக்குது, நம்ம உடம்புல இருக்க டிஷ்யூ ப்ரோட்டீன் பிரேக் ஆகுதுலேருந்து கிடைக்குது. எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் என்ன நடக்கணும்? அந்த 4 ஸ்டெப் பார்த்தோம் இல்லையா? டிரான்சாமினேஷன், ஆக்சிடேட்டிவ் டியாமினேஷன், அமோனியா ஃபார்மேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், அப்புறம் யூரியா சைக்கிள். அப்போ 4 இதுவும் யூரியா சைக்கிளுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆக்சிடேட்டிவ் டியாமினேஷன், டிரான்சாமினேஷனும் ஆக்சிடேட்டிவ் டியாமினேஷனும் சேர்த்து நம்ம டிரான்ஸ் டியாமினேஷன் சொல்லலாம். அப்போ எல்லாமே ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் குளூட்டமேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அந்த குளூட்டமேட்டில் இருக்க நைட்ரஜன் வந்து அமோனியாவாக மாறும். அமோனியா வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே அந்த யூரியா சைக்கிள் நடக்கும். யூரியா சைக்கிள் நடந்து ஃபைனலாக யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேருந்து அப்படியே யூரினில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும். So this is the trans-deamination process. Amino acid is converted to alpha ketoglutarate. Enzyme is aminotransferase because it transfers the amino group, and then it's converted to glutamate. By deamination it's converted to glutamate. The glutamate serves as a funnel. So all the amino acids which are derived from the breakdown, so all the amino acids will just get deposited in like how it is deposited in a funnel. Okay, will come and get deposited in the will be converted will be in the presence of glutamate, in the form of glutamate. So all the amino acids will be finally in the form of glutamate, which will then undergo deamination with the help of the glutamate dehydrogenase enzyme to form ammonia. So the nitrogen present in the glutamate is in the form of ammonia, which is then transferred to the liver for urea cycle. இப்போ trans-deamination பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு transamination எல்லா அமினோ ஆசிடும் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரேட்டாக மாறுது. என்சைம் வந்து அமினோ டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் என்சைம். அடுத்து அந்த ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரேட் வந்து குளூட்டமேட்டாக மாறுது. அப்போ எல்லா அமினோ ஆசிட் என்ன ஆகுது? குளூட்டமேட்டாக மாறுறப்போ குளூட்டமேட் ஒரு ஃபனல் மாதிரி இருக்குது. எல்லா அமினோ ஆசிடும் அங்கே வந்து அப்படியே தேங்கி நிற்குது. ஃபனல்லாம் நம்ம ஊற்றுவோம் இல்லையா ஏதாவது, அப்போ அது அப்படியே ப்ரிசிபிடேட் ஆகிருக்கு.
அப்போ வந்து என்ன ஆகும், அது வந்து டீஎமினேஷன் ஆகும். டீஎமினேஷன் ஆகிற எல்லா அமினோ ஃபைனலாக எதுவாக மாறுது, குளூட்டமேட்டாக இருக்குது. குளூட்டமேட்டில் இருக்க நைட்ரஜன் அமினோ குரூப், குளூட்டமேட் ஒரு அமினோ ஆசிட் இல்லையா, அப்போ அதில் அமினோ குரூப் இருக்கும். அதில் இருக்க நைட்ரஜன் வந்து எப்படி எந்த இதுவாக மாறுதுன்னா அமோனியாவாக மாறுது பை குளூட்டமேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் என்சைம். அது வந்து அப்படியே அமோனியாவாக மாறிட்டு அது வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூரியா சைக்கிள் வந்து நடக்கும். அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்ப்போம். So this is the urea cycle as such. So as I told you, first two reactions take place in the mitochondria. So first reaction is condensation, ammonium with carbon dioxide derived from mitochondrial respiration. And the product formed is carbamyl phosphate, which is given yellow color in the box. And the enzyme is CPS, carbamyl phosphate synthase. Because it forms carbamyl phosphate, the enzyme is called carbamyl phosphate synthase enzyme. This is the rate limiting step. So this step only will control the whole reaction, the whole urea cycle, and it will tell, okay, this much amount of product is formed, urea is formed, so now the reaction can stop. Okay, so second step, it will convert to ornithine. So it will transfer the carbamyl group to ornithine. The enzyme is ornithine transcarbamylase and form citrulline. Next, citrulline will enter from the mitochondria into the cytosol. So first reaction takes place in the formation of citrulline, that is first formation of carbonyl phosphate, and formation of citrulline takes place in the mitochondria. Next, from the mitochondria, citrulline comes to the cytosol, where aspartate donates nitrogen. You can see here aspartate will donate nitrogen. Aspartate will donate nitrogen, and that will form the arginosuccinate. So next is arginosuccinate lyase. Arginosuccinate will be cleaved to form fumarate and arginine. Fumarate will enter into the TCA cycle. So this is the place where it is integrated with the TCA cycle. Fumarate is one of the byproduct of TCA cycle. Okay. So next, arginine will be cleaved, broken down, okay, into ornithine and urea. Okay, now this ammonium which entered into the mitochondria is now as urea. It will be excreted, it will be taken to the kidneys. So ornithine will again, it is a cycle, so again this will continue. So ornithine will again get one group from carbonyl phosphate. So one more ammonia will come. So in this way, one by one ammonia will come, get converted to carbonyl phosphate, citrulline, then enter the TCA cycle, urea cycle, and finally it will be converted to urea, and all the ammonia will be removed in the form of urea and taken to the kidney for excretion. இப்போ யூரியா சைக்கிளில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 ரியாக்ஷன் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்குது. அமோனியம் அயான்ஸ் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட கம்பைன் ஆகும். எங்கே இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது, மைட்டோகாண்ட்ரியல் ரெஸ்பிரேஷன் வரதோட கண்டென்ஸ் பண்ணிவிட்டு கார்பன் ஃபாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த என்சைம் வந்து ரெட்டில் கொடுத்துருக்கு, கார்பன் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ். அது ஃபார்ம் ஆகுறதுனால சிந்தேஸ் என்சைம். அடுத்து வந்து ஆர்னித்தைன் இருக்கு இல்லையா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில், அது வந்து உள்ளே வந்து அந்த ஆர்னித்தைன் கார்பன் குரூப் வந்து ஆர்னித்தைன் கொடுத்துரும். ஆர்னித்தைன் கொடுத்துட்டு சிட்ருலினாக மாறும். அப்போ சிட்ருலின் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் நடக்கும். ஆர்னித்தைன் டிரான்ஸ்கார்பமலேஸ் என்சைம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, அந்த சிட்ருலின் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவிலிருந்து சைட்டோசோலுக்கு வரும். சிட்ருலின் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவிலிருந்து சைட்டோசோலுக்கு வரும். சைட்டோசோலுக்கு வந்தோடனே ஆஸ்பார்டேட் வந்து ஒரு நைட்ரஜன் ஆட்டம் டொனேட் பண்ணும். யூரியாக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணும். ஆர்ஜினோசக்சினேட் ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆர்ஜினோசக்சினேட் வந்து 2ஆக பிரியும். ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் ஃபியூமரேட்டும் ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆர்ஜினைன். அந்த ஃபியூமரேட் எங்கே போகும், டிசிஏ சைக்கிள் போகும். அப்போ இந்த இடத்துல தான் டிசிஏ சைக்கிளும் யூரியா சைக்கிளும் ரெண்டும் ஒன்றாகிறது இந்த ஃபியூமரேட்னால தான். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த ஆர்ஜினைன் வந்து ஆர்னித்தைனாகவும் இது யூரியாவும் மாறும். லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த ஆர்ஜினேஸ் என்சைம் வந்து ஆர்ஜினைனை வந்து ஆர்னித்தைனாகவும் யூரியாவும் மாறும். அப்போ அந்த ஆர்னித்தைன் திருப்பி என்ன சைக்கிள்னால் என்ன, திருப்பி அதே நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ திருப்பி ஆர்னித்தைன் வந்து போகும். ஒரு கார்பனில் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து திருப்பி ஒரு அமோனியம் அயான் வரும். கார்பனில் ஃபாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகும். திருப்பி அந்த கார்பனில் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து ஒரு குரூப் கார்பனில் குரூப் எடுத்துகிட்டு திருப்பி சிட்ருலின் வரும். இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக வரும். ஒவ்வொரு அமோனியமும் அப்படியே ஃபைனலாக யூரியாவாக மாறும். அந்த யூரியாவாக மாறினது வந்து கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூரினில் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். This is the theory part of it. So first step, synthesis of carbonyl phosphate occurs in the mitochondria. So it's a condensation reaction. And then the enzyme is the carbonyl phosphate synthase 1, and the product is carbonyl phosphate, and 2 ATP molecules are involved in this process. So second step is synthesis of citrulline, which occurs in the mitochondria. So transfer of carbonyl group to ornithine. So ornithine will receive the carbonyl group from carbonyl phosphate and it will be converted to citrulline. The citrulline then from the mitochondria will enter into the cytosol for further reactions. Okay. So first step வந்து கார்பனில் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் ஆகுது. இதுதான் ரேட் லிமிட்டிங் ஸ்டெப். இதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. அப்போ மெயினாக வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன். அப்போ கார்பனில் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ் என்சைம் கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷன். ஒரு அமோனியம் அயானும் எங்கேருந்து
வருது அமோனியம், அந்த குளூட்டமேட் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டரேட் ஃபார்ம் ஆகும், டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதுக்கப்புறம் குளூட்டமேட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த குளூட்டமேட்லேருந்து அமோனியம் அயான் வருது, அது கண்டென்ஸ் ஆகி வந்து கார்பன் ஃபாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏடிபி மாலிகுல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட். அடுத்து ரெண்டாவது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கார்பன் ஃபாஸ்பேட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அது வந்து ஆர்னித்தைனுக்கு ஒரு கார்பன் ஃபாஸ்பேட்டை கொடுத்துருது. அதை வாங்கிட்டு ஆர்னித்தைன் வந்து சிட்ருலினாக மாறிடுது. இது மைட்டோகாண்ட்ரியால தான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த சிட்ருலின் என்ன ஆகுது, மைட்டோகாண்ட்ரியாலிருந்து எங்கே வருது, சைட்டோபிளாசம்க்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கெலாம் போகுது. ஓகே. So third one is synthesis of arginine succinate. So aspartate is added which donates nitrogen atom. The enzyme is arginine succinate synthase. So energetics through high energy phosphate bonds are used because it's a synthesis. Okay. So next arginine. So arginine succinate will cleave with the help of the arginine succinate lyase enzyme to form amino acid arginine and fumarate. Fumarate will enter into the TCA cycle. ஸோ ஆர்ஜினல் சக்சினேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எப்படி ஆர்ஜினல் சக்சினேட் ஃபார்ம் ஆகும், சிட்ருலின் எங்கே வருது, மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து வெளியே வந்துடுது, சிட்ருலின் சைட்டோபிளாசம்க்கு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அஸ்பார்டேட் ஒரு ஆட்டம் டொனேட் பண்ணி ஆர்ஜினல் சக்சினேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து இந்த என்சைம் வந்து ஆர்ஜினல் சக்சினேட் சிந்தேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறனால அடுத்து இந்த ஆர்ஜினல் சக்சினேட் வந்து பெரிய மாலிகுலான 2 சின்ன மாலிகுலாக பிரேக் ஆகுது. ஒன்று வந்து ஃபியூமரேட், இன்னொன்று வந்து ஆர்ஜினைன். ஃபியூமரேட் வந்து டிசிஏ சைக்கிள் போயிடுது. அப்போ இந்த இடத்துல தான் டிசிஏ சைக்கிளும் யூரியா சைக்கிளும் ஒன்று ஆகுது. இந்த இடத்துல தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபியூமரேட். ஃபியூமரேட் தான் ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்குது, எது யூரியா சைக்கிளையும் டிசிஏ சைக்கிளையும் ஒன்றா சேர்க்குது. ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் we have synthesis of urea. So its cleavage again, arginase will cleave into, arginine will be cleaved into urea and ornithine. So ornithine will again enter into the mitochondria. Again it will receive one more carbonyl phosphate. Again the reaction will continue. So it will be converted to urea. So in this way, one by one the ammonium ions will be converted to urea. So urea cycle actually takes place in the cytosol. Urea cyclic process takes place in the cytosol. அப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து யூரியா ஃபார்ம் ஆகுது. அப்புறம் ஆர்ஜினைன்லேருந்து 2 சின்ன மாலிகுல் வருது, ஒன்று ஆர்னித்தைன், ஒன்று யூரியா. ஆர்னித்தைன் எங்கே போகுதுன்னா திருப்பி மைட்டோகாண்ட்ரியா போய் திருப்பி அதே ரியாக்ஷன் இருக்குது. அந்த சைக்கிளிக்னு சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ திருப்பி இன்னொரு இது கார்பன் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து இன்னொரு இது வாங்கிட்டு அந்த குரூப் வாங்கிட்டு திருப்பி சிட்ருலினாக மாறும். திருப்பி அது வந்து சிட்ருலின் வந்து சைட்டோசோல் போகும். திருப்பி இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லா அமோனியமும் அப்படியே ரிமூவ் ஆகி எல்லா அமோனியமும் ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். So இதோட we just finished the first part of urea cycle. Okay, so today we have seen about the digestion, absorption, and what exopeptidases and endopeptidases are involved, and then what are the various reactions of the urea cycle. They have to undergo transformation. So all amino acids have to undergo transformation followed by oxidative deamination, then formation, transport of ammonia, then urea cycle. So urea is a non-toxic form of ammonia in humans because ammonia is capable of crossing the blood-brain barrier and causing blurring of speech, slurring of speech, blurring of vision, and in severe cases coma and death. So if you have any suggestions, so please post your comments. Thank you. ஸோ இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோன்னா டைஜஷன், அப்சார்ப்ஷன் பார்த்தோம். ஸோ ப்ரோட்டீசஸ், என்சைம்ஸ் பார்த்தோம், எக்ஸோபெப்டிடேஸ், எண்டோபெப்டிடேசஸ் பார்த்தோம். அது டைஜஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அமினோ ஆசிட்ஸாக பிரேக் டவுன் ஆகுது. அப்புறம் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து எங்கே போகுதுன்னா அந்த எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் 4 ஸ்டெப்பு: ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன், அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடேட்டிவ் டியாமினேஷன், அப்புறம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியா. அமோனியா ஃபார்ம் ஆனால் ரொம்ப டாக்ஸிக் உடம்புக்கு, ஏன்னா பிளட் பிரெயின் பேரியரை க்ராஸ் பண்ணும். அப்போ அது வந்து இந்த ஸ்பீச் சரியாக வராது, விஷன் சரியாக தெரியாதனால அது ரொம்ப சிவியர் கேஸில் வந்து கோமாவும் டெத்தும் வந்துடும். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து இமீடியட்டாக வந்து அமோனியா வந்து லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த யூரியா சைக்கிளில். அந்த யூரியா சைக்கிளிக் ரியாக்ஷன் எங்கள் மெயினாக எங்கே நடக்குது, சைட்டோபிளாசமில் நடக்குது. ஃபைனலாக வந்து கிட்னிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அது அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால், ஏதாவது கேட்கணுன்னா உங்கள் சஜஷன்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஹாவ் அ குட் டே. தேங்க்யூ.